Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى روح أصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته وصحبه وأنصاره ومشايخه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين. وإلى روح آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وإخواننا وأجدادنا وجداتنا وذريتنا ولمن له حقا علينا وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والحجاج والمجاهدين والعزاة والمسافرين والعلماء العاملين والأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع أولياء الله وعلماء الله أينما كانوا وإلى أرواح وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. Ya Rasulullah, salamun alaika rafi'al syani wad daraji. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Ya Rasulullah, salamun alaika rafi'al syani wad daraji. وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. Ya Rasulullah, salamun alaika rafi'al syani wad daraji. ربي فانفعنا ببركتهم وارزقنا العلم بحرمتهم. Ya Rasulullah, salamun alaika rafi'al syani wad daraji. واستقمنا في طريقتهم وسلامة من المحن. Ya Rasulullah, salamun alaika rafi'al syani wad daraji. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن
عجمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وآدم النفع به وببركات علومه وبي وبنا وبكم في الدارين آمين. Bersalawat 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afdalus salati wa taslim daiman abada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. أفضل الصلاة والتسليم دائما أبدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أفضل الصلاة والتسليم دائما أبدا. الفاتحة. Iftahul Qur'anakum. Al-ayat 142. Halaman 17. Halaman 17 Al-Qur'an Quran gede. Ayat 142. Khalas? Ta'awudz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون.
أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض وإن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-qalam al-kitabah wal kitabah lil-qira'ah wal qira'ah lil-ma'rifah wal ma'rifah lil-ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita masih bisa berkumpul di malam Sabtu ini rutinitas mengaji. Walaupun tadi sore hujan sempat turun, tapi tidak mengurangi semangat kita dalam mengaji, dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya yang besar kepada kita semua. Bapak Ibu hadirin, malam Rabu kemarin kita masih membahas tentang korban, dan hari ini pun insya Allah kita akan membahas tentang korban. Cuma sebelum itu saya review dulu apa pengertian dari korban. Korban adalah apa yang disembelih dari binatang ternak yang berkaki empat dengan syarat tertentu yang sah buat dizakati, disembelih pada waktu tertentu dengan syarat-syarat tertentu, niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pengertian dari korban. Korban dalam bahasa Arab disebut dengan udhiyah. Udhiyah itu ismun mushtaqan minad duha, ism mushtaq dari duha. Kenapa? Ad-duha artinya irtifa'us syamsi, mulai naiknya itu matahari. Makanya pelaksanaan kurban itu dilakukan di waktu pagi, waktu duha. Pun setelah kita 18 menit dari waktu akhir sholat subuh, kita sudah boleh setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Makanya kita harus tahu dulu kapan batas waktu akhir sholat subuh. Nah, batas waktu akhir sholat subuh kalau di masjid ditandai dengan syuruk. Biasanya bunyi itu jam digitalnya. Ketika bunyi, maka tidak ujuk-ujuk kita langsung sholat. Harus tunggu seukuran 1 tombak. 1 tombak itu ukurannya 4,5 derajat. 4,5 derajat, 1 derajatnya dihitung 4 menit. 4 dikali 4, 16, ditambah 2 jadi 18 menit. Maka 18 menit setelah waktu syuruk tiba, maka kita boleh melaksanakan sholat Idul Adha, melaksanakan sholat duha dan lain sebagainya setelah 18 menit setelah waktu syuruk. Amannya 6:30 dah, cuma udah aman, pasti udah lewat tuh. Kita boleh melakukan pemotongan hewan kurban, tapi setelah sholat Idul Adha. Setelah kita tahu, maka kita harus tahu syarat-syarat kurban. Kemarin kita udah bahas tentang jenis-jenis hewannya. Yang pertama
Unta. Kedua, sapi. Yang ketiga, kerbau. Yang keempat, domba. Yang kelima, kambing. 5 ini yang kemudian dijadikan hewannya itu sah buat kurban. Di luar itu kita lihat dari definisinya, dia binatang ternak bukan, dia kakinya 4 bukan, dia sah buat dizakatin atau enggak. Kalau keluar dari 3 unsur ini, maka tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Setelah itu, ketika kita memilih hewan kurban, hal apa yang harus kita pertama kali tanya? Umur unta minimal berapa? 5. Sapi 2. Kerbau 2. Domba 1 tahun 6 bulan atau 6 bulan kalau sudah lupa. Kalau kambing Jawa 2 tahun jalan ketiga, itu minimal hewan kurban. Jadi bukan kita tanya ini beratnya berapa, karena bisa jadi dia beratnya itu sangat berat tapi belum cukup umurnya. Sah atau tidak? Tidak sah. Atau misalkan sapi minimal 2 tahun, umur hewan kurbannya baru 1 tahun 11 bulan 29 hari, kurang 1 hari, sah tidak? Tidak sah. Kemudian setelah kita tahu jenis-jenis hewan kurbannya dan minimal umurnya, maka kita harus perhatikan juga hewan kurban ini harus sempurna. Dari apa? Tidak cacat, tidak buta, tidak budugan, tidak pincang, gitu. Artinya harus sempurna. Misalkan ketika seseorang ingin berkorban, ketika beli dalam keadaan sehat, kemudian disimpan di masjid, kemudian ketika hendak pelaksanaan pemotongan hewan kurban, hewan kurbannya itu pincang, sah atau tidak? Tidak sah. Gitu. Nah, setelah itu baru kita harus tahu bagaimana dalam pendistribusian daging kurban ini. Pendistribusian daging kurban dalam adabnya tidak boleh sama antara orang yang fakir miskin dengan orang yang di luar fakir miskin. Dalam artian orang yang kaya, nggak boleh. Misalkan buat orang fakir miskin dapat 5 kilo, sedangkan buat orang yang kaya dapatnya 2 kilo dah. 5 kilo sama 2 kilo. Terus kemudian dikomen sama orang yang kaya begini, panitia gimana sih? Kan gue yang kurban, masa dapetnya cuma 2 kilo? Gitu katanya. Tinggal kita kasih tahu panitia, Pak, mau dapat 5 kilo, mau. Nih, ntar malam Bapak sholat tahajud atau sholat hajat. Habis sholat, Bapak mohon sama Allah, ya Allah, miskinin saya ngapa? Begitu. Nah, kalau dia doa begitu, kasih dah. Kira-kira mau bakal gak? Kira-kira mau bakal gak doa begitu? Doa supaya kita miskin? Nggak ada yang mau. Nah, kalau dia doa kayak gitu, baru udah kita kasih 5 kilo sama 5 kilo gitu. Nah, kemudian dalam pendistribusiannya juga, khususnya panitia, ketika pemotongan hewan kurban, kalau bisa mah jangan pada pakai celana pendek begitu, karena aurat. Nanti khawatir malaikat juga mau datang ngetup orang nih, pada dengkulnya buluk banget gitu. Nggak mau datang kan, gitu jangan. Jadi udah tertutup auratnya, minimal cara yang segini apa tuh namanya? Sirwan. Sirwan. Jangan dimasa 3/4 dah. Jangan segini. Kalau dulu kan cara wahai kan segini kan. Kata pendekar aja lah sama Wahai. Kangsi dia di bawah lutut. Hai. Nah, di bawah sini di atas lagi nih, paha, namanya celana apa? Bulan. Wahai. Naikkan lagi dikit nih, sepingin nih, namanya hai namanya. Di Hawaii, wahai. Nah, kita pakai celana yang di bawah dengkul, begitu.
Nah, kemudian lagi, boleh atau tidak orang yang memotong hewan kurban, jagal, tukang jagal, kemudian dibayar pakai bagian tubuh hewan kurban? Boleh apa enggak? Boleh. Misalkan, aku potongin apa ini hewan gua, ntar gua bagi dia kepala gitu. Boleh apa enggak? Enggak. Kenapa enggak boleh? Kenapa? Buat peruntukannya. Bukan peruntukannya. Nah, kalau yang potong misalkan orang fakir miskin, gimana? Boleh. Hah? Boleh nggak? Boleh. Nggak boleh. Makanya untuk orang yang mau melaksanakan kurban, panitia itu kudu jelasin dulu, Pak. Di sini di Masjid Al Mubarak nih, kalau mau melaksanakan pemotongan hewan kurban, biayanya segini nih buat upah tukang jagalnya. Misalkan buat kambing 200.000 dah, itu udah termasuk sama plastik tuh, sama plastik buat bungkus-bungkusin. Kalau sapi misalkan 1 juta, itu harus begitu, harus ngomong begitu sama yang kurban. Kata yang kurban, panitia nggak ada duitan juga, ya orang kurban diminta yang duit juga enggak. Justru kita menyelamatkan dia, menyelamatkan orang yang mau kurban. Karena orang yang motong hewan kurban, tukang jagal, itu dia tidak boleh mendapatkan upah dari bagian hewan kurban. Misalkan kita ngasih kepala sebagai upah, nggak boleh. Entah di akhirat dia nunggangi kambing kagak ada kepalanya, nyungsep gitu. Jadi harus ditentukan. Misalkan kalau di masjid lain berapa nih? Ya di Al Mubarak tentukan aja. Jadi nanti tukang jagalnya nggak boleh ngambil apapun. Walaupun nanti tukang jagal itu boleh menerima hadiah dari si pengurban atau panitia, itu boleh menerima hadiah karena upahnya juga ditunaikan. Tapi lebih hati-hati dan lebih bagus, tukang jagal itu nggak boleh menerima sedikit pun, untuk terhindar dari hal-hal yang bisa merusak kurban kita terhadap Allah. Makanya tukang jagalnya kudu kasih tahu dulu, Bang, mau nggak motong di masjid saya? Tapi motong di masjid saya, abang nggak bakal dapat bagian dari daging kurban, enggak? Karena abang udah dikasih upah, gitu. Jadi dia berhak menerima upah, dan kita panitia harus meminta uang kepada orang yang mau kurban untuk upah si tukang jagal, karena khawatir nanti tukang jagalnya ngambil bagian pala atau buntut atau kaki dibawa pulang masukin garam. Nah itu yang bahaya. Makanya panitia harus jeli, sebab kadang kita itu ketika pelaksanaan hewan kurban karena suasananya ramai, kemudian terlena dan kita nggak tahu itu tuh, tiba-tiba tukang jagal tuh masuk aja tuh timnya tuh kepala atau kaki ke karung dibawa pulang, padahal dia udah dikasih upah jatuh. Ini harus diperhatikan. Makanya kudu yang mantau begitu. Walaupun dia boleh menerima hadiah, tapi paling bagus dan paling afdolnya adalah tidak diberikan sedikit pun, karena dia sudah menerima upah. Kan upahnya juga gede. Kalau misalkan ada orang dia nitipin hewan kurban, nggak mau ngasih upah gitu, uang buat upah, suruh potong aja sendiri gitu. Kalau potong sendiri nggak apa-apa, dia potong sendiri, ngambil kantong kiri buat upah dirinya sendiri. Karena ketika menyuruh orang lain untuk memotong hewan kurban kita, itu harus ada upah. Gimana kemudian kalau daging kurban itu digunakan atau dipakai buat masak, boleh atau enggak? Buat masak nih, makan panitia, capek itu, boleh atau enggak? Boleh. Hah? Boleh. Boleh, karena alasannya Kalau dapat izin dari korban. kalau misalkan daging itu digunakan panitia untuk masak, maka harus minta izin terlebih dahulu kepada si pemilik kurban. Dan panitia harus memisahkan, karena Nabi SAW
ketika berkorban itu selalu mengambil bagian hati yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, maka panitia kita harus pisahkan dulu hatinya, yang kemudian hatinya itu diberikan kepada si pemilik kurban. Jangan ujuk-ujuk panitia ini suka sama hati nih ya, diambil aja udah. Ada juga kemudian panitia saya lihat ini terjadi juga, anaknya di sebelahnya, ini panitia cacak-cacak, anaknya sebelah bawah plastik masukin gitu. Ada begitu, ada apa kagak? Nggak ada di sini, alhamdulillah ya. Ntar pas habis motong tiba-tiba kaki pasang ada, gue jadi kagak ada ini pasang ada, kenapa jadi kagak ada ini buntut, hampir bijinya juga kagak ada itu, udah hilang duluan. Panitia mulai dikit, dah hilang gitu nah. Nah, harus ada tim pengawas tuh, jangan begitu. Dia harus ditentukan dulu nih tukang jaganya, bang sepakat gak? Kalau nggak sepakat udah jangan. Gampang gitu. Khawatir begitu. Setelah kemudian hati kita kasih ke orang yang berkorban, kalau kata dia, saya nggak suka sama hati, itu mau terserah dia. Mau dikasih lagi juga nggak masalah. Yang penting panitia sudah gugur karena sudah diberikan kepada si pengorban. Itu paling terbaik. Yang paling terbaik lagi adalah menyedekahkan semuanya, kemudian mengambil sedikit, 1 suap atau 2 suap untuk mengambil keberkahan dari daging kurban. Artinya dia semuanya disedekahkan kepada orang yang berhak menerima kurban. Makanya kita harus tahu kemarin tentang pembagian kurban. Ada kurban wajib dan ada kurban sunnah. Apa itu kurban wajib? Contohnya nazar. Kalau saya proyeknya gol, saya mau kurban, itu namanya nazar. Dan dagingnya tidak boleh dimakan oleh dia, haram hukumnya. Kalau kurban nazar. Ada kurban sunnah. Kurban sunnah ada 2. Ada kurban sunnah untuk orang yang masih hidup, dan ada kurban sunnah untuk orang yang sudah wafat, meninggal. Kurban untuk orang yang masih hidup dibagi jadi 2, buat dirinya sendiri dan buat orang lain. Kalau buat dirinya sendiri, maka sunnah untuk dia memakan daging kurban. Kalau dia ingin berkurban sunnah untuk orang lain, maka hal yang pertama harus dilakukan adalah minta izin. Contoh, misalkan Ustadz Jun mau berkurban buat orang lain, misalkan buat Pak Wawan, Ustadz Jun harus minta izin dulu kepada Pak Wawan. Kalau Pak Wawan nggak mengizinkan, nggak sah kurbannya. Harus izin. Bisa jadi ntar makanya sih dikurbanin, gue juga mampu gitu. Maka harus ada izin. Itu kurban sunnah untuk orang yang masih hidup tapi orang lain. Ada kurban sunnah untuk orang yang sudah wafat, yang sudah meninggal dunia. Ini pun terbagi jadi 2. Ada kurban untuk orang yang telah meninggal dunia dengan wasiat dan dengan tanpa wasiat. Walaupun nanti sebagian ulama mengatakan kurban untuk orang yang telah meninggal dunia itu enggak sah. Ada pendapat begitu. Tapi kita mengambil pendapat kurban yang diperuntukkan untuk orang yang telah meninggal dunia itu dilihat dulu. Kalau dengan wasiat, contoh, nanti kalau ibu udah wafat, kalau kamu punya rezeki, tolong korbanin emak ya, begitu. Tolong korbanin ibu ya, kambing atau sapi begitu. Itu namanya wasiat. Dagingnya boleh dimakan kalau korbannya wasiat. Kalau korbannya dengan tanpa wasiat, kita misalkan mau kurban buat orang tua kita yang udah meninggal dunia, tapi kan mereka nggak wasiat, boleh nggak? Boleh, tapi syaratnya adalah tidak boleh memakan daging kurbannya, haram hukumnya. Gimana caranya? Islam nggak pernah mati solusi, selalu ada caranya. Begini aja, kalau dia misalkan masih pengen tuh makan daging kurban, maka cari disilang aja.
Misalkan si A dia mau berkorban untuk orang yang sudah meninggal dunia tanpa wasiat, si B berkorban juga untuk orang yang telah meninggal dunia tanpa wasiat. Nah, daging si A buat si B, daging si B buat si A. Boleh nggak? Boleh. Kalau begitu, karena bukan daging dia, makanya harus didata. Tanya dulu, ini mau korban sini Pak di masjid? Iya. Korban apa? Wajib apa sunnah? Sunnahnya buat apa nih? Orang yang masih hidup atau yang meninggal dunia? Ini meninggal dunia tanpa wasiat apa enggak? Jangan kata panitia nanya dulu. Orang masjid nanya enggak. Justru kita nanti dia karena nanti peruntukannya itu berbeda. Gitu. Peruntukan pembagian dagingnya, korbannya. Dan haram hukumnya membagikan daging korban kepada orang yang non-muslim. Al-udhiyatu liyafatullah lil mu'minin. Korban itu jamuan Allah untuk orang-orang yang beriman. Ada kemudian sebagian di antara kita berpendapat kan bentuk sosial, bukan begitu caranya. Kita lihat dulu, kalau di sekeliling kita non-muslimnya sedikit, udah aja beli daging di pasar, kemudian sekilo atau 2 kilo gitu. Kemudian dagingnya kita kasih kepada non-muslim. Kalau non-muslimnya dikit, kalau non-muslimnya banyak. Nah, kalau non-muslimnya banyak, kita tinggal beli aja. Patungan begitu, beli hewan korban yang belum cukup umur. Misalkan kambing baru 1 tahun, kambing muda begitu, masih anak kan, kita potong, kemudian dagingnya kita berikan kepada orang yang non-muslim. Begitu, boleh nggak? Boleh kalau kayak gitu, karena bukan kurban. Karena kurban ada syarat-syarat yang ditentukan. Gitu. Makanya semua persoalan itu saya tulis dalam kitab ini. Ini kitab judulnya Ad-Durarun Nadiyah fi Ahkamil Udhiyah wal Dzabihah. Permata dan indah dalam hukum kurban dan sembelihan. Ini kitab baru saya selesaikan kemarin hari Kamis. Baru dicetak semalam jam 11 diantarin ke rumah. Nah, segini nih nih. Udah saya terjemahkan juga karena saya tahu supaya bisa dibaca buat orang banyak. Ada sekitar 27 pembahasan. Yang pertama pasti pendahuluan. Yang kedua ta'riful udhiyah, definisi kurban. Ada tentang sejarah dan asal usul kurban. Ada kurban dalam Al-Quran, kurban dalam hadis Nabi, pendapat 4 mazhab, bagian kurban dan jenis-jenisnya, syarat-syarat sah kurban, waktu penyembelihan kurban, batasan kemampuan untuk berkurban, sifat-sifat yang dianjurkan dalam berkurban, warna-warna hewan yang disunnahkan, cacat yang membatalkan kurban, adab dalam penyembelihannya, praktik penyembelihan hewan kurban, hukum menggabungkan kurban dan akikah, perbedaan kurban, akikah dan hadiyu, panitia kurban dan tanggung jawabnya, adab mengelola dan memperlakukan hewan kurban, pembagian daging kurban dan hukumnya, hukum pembagian daging dengan kupon, hukum fakir miskin menjual daging kurban dan hukum memberikannya kepada non-muslim, kesalahan umum di dalam kurban, hikmah dan manfaat kurban, niat dan takbir saat menyembelih, doa-doa seputar kurban. Ini saya tulis di sini. Begini ya. Tadi ada itu pembahasan tentang hukum bagi daging kurban pakai kupon, kan gitu kan. Niatnya sih memang kupon itu buat supaya tertib. Tapi ada satu masalah begini. Ketika panitia korban memberikan kupon kepada orang lain, kemudian namanya orang ketika motong kambing atau sapi kan pasti banyak orang-orang yang datang tuh, yang nggak punya kupon yang minta, kalau nggak dikasih nggak enak, begitu. Sedangkan kita udah bagiin kupon dari masjid nih, nomor berapa begitu, dibagiin ke masyarakat yang udah terdata.
Kemudian ketika kupon itu udah diberikan kepada orang lain, kemudian ketika dalam pembagiannya udah habis tuh daging kurban, sedangkan nantinya ada orang yang datang dia bawa kupon dan dia nggak kebagian itu daging kurban, maka berdosa dari panitia karena bentuk kezaliman terhadapnya. Yang harusnya dia memang dapat tapi menjadi enggak dapat, gitu tuh. Ya, pembahasan dari sini. Makanya menjadi panitia harus benar-benar tahu dan harus benar-benar hati-hati dalam mengelola hewan kurban. Contohnya begitu aja. Makanya tinggal pilih mau pakai kupon apa kagak. Kalau kupon bagus dan tertib, tapi konsekuensinya begitu tuh tadi modelnya. Kalau nggak kebagian, zalim kita, berdosa kita. Buat orang yang punya kupon tapi nggak kebagian daging kurban. Misalkan panitia tadi, panitia juga misalkan dia panitia tapi dia kurban juga, ya tetap aja panitia kudu bayar buat upah jaga. Mau dia panitia tetap bayar. Buat karena itu buat kurban. Begitu. Ada pertanyaan? Iya, Ustaz. Kalau yang jaganya panitia juga gimana, Ustaz? Yang tukang jaganya? Jaganya panitia juga yang penting gitu. Jaga panitia, dia harus tetap dapat upah. Begitu. Dia harus tetap dapat. Tapi dagingnya dapat? Enggak. Enggak. Banyak aja. Pokoknya itu yang jaga loh, kalau bisa jangan kasih daging kan. Duitnya Bagi banyak bagus ya. ya. Enggak, itu jauh lebih selamat. Walaupun dia boleh menerima hadiah, boleh nggak? Boleh. Tapi jauh lebih selamat tidak mendapatkan karena dia sudah menerima upah. Aku tukang jaga ngaji begini, ngomelin saya. Iya. Ustaz, Ustaz saya nggak dapat daging gitu, enggak. Karena dia udah nggak dapat daging, ini dapat kupon. Tapi dia dagingnya daging panitia boleh tuh. Kenapa? Kan panitia nih dapat apa namanya bagiannya itu boleh nggak itu lebih? Panitia dapat Bagiannya ya, izin dulu sama yang kurban. gitu. Daging siapa yang diambil buat panitia? Izin, tetap izin. Ini kan Kalau ditegal nih, Mhm. yang panitia ditegal. Tapi jangan tempat panitia. Biasanya untuk panitia tuh bagiannya jatahnya gitu kan. Boleh gitu. kalau hadiah boleh, Boleh. tapi jauh lebih selamat tidak memberikan. Kecuali dia dapat daging kurban dari tempat lain, itu nggak jadi masalah. Begitu. Jadi Ada Ustaz, maaf. Kalau subsidi silang seperti tadi, yang korban dari yang meninggal, terus tanpa wasiat, terus korban yang tidak meninggal, boleh disubsidi silang nggak? korban untuk yang meninggal, Ya, tadi kan kalau kita kan nggak boleh makan daging kurban yang tanpa wasiat. Nah, yang satu ini kan berwasiat. Yang ini berwasiat, ini nggak berwasiat. Tadi kan kata Ustaz, boleh disubsidi silang daging si A, boleh balas B. Nah, kalau yang satu yang berwasiat, yang satu yang nggak berwasiat, boleh disubsidi iya silang. boleh. Kalau misalkan si yang wasiat kan boleh dia makan daging sendiri. Cuma kita nyelamatin orang yang pengen makan daging tapi dia kurbannya buat orang yang tanpa wasiat tidak meninggal dunia. Boleh nggak? Boleh. Yang penting bukan dari daging kurban yang dia kurbani itu hewannya. Nah, ada lagi? Untuk panitia nggak boleh dikasih itu ngambil bagian, Boleh, asal dapat izin. harus izin. Izin dulu. Apa harus izin sama yang kurban. Kenapa? Itu tuh yang tadi tanpa wasiat, kenapa dia nggak boleh makan daging kurbannya? Karena dita'adzuril izni, karena sulitnya minta izin kepada siapa? Orang yang udah meninggal dunia. Gak mungkin kita ujuk-ujuk datang ke kuburan orang tua kita. Pak, Bu, saya izin kurban ya. Jawab Hidup dia, Pak, dia. Ya, karena sulitnya minta izin, makanya tidak boleh dimakan daging kurbannya. Panitia boleh nggak boleh, tapi harus dapat izin dulu. Kalau nggak diizinin jangan. Kalau yang patungan 7 harus izin 7-7-nya. Kenapa? Kalau yang patungan Kayak saksi 7 orang, izin. berarti harus minta Iya, izin juga ya. izin, harus ada izin. Makanya di awal harus tanya langsung, nanti saya izin minta panitia. Oh, iya. Tanyain aja dari awal. Insyaallah. Begitu. Baik. Ada lagi? Kayaknya saya tulis dalam kitab ini karena saya rasa penting dan mudah-mudahan ini menjadi tanggung jawab saya nanti dalam menyampaikan hukum tentang korban, karena ternyata dalam korban itu banyak sekali manfaat
manfaatnya, banyak sekali faedahnya, banyak sekali hikmahnya, banyak sekali pelajaran-pelajaran ibrah yang bisa kita ambil. Gitu. Ini kalau jadi panitia jangan curang dah. Kenapa? Kalau curang ntar repot. Kayak kasusnya gini, ada nanti penduduk neraka itu yang terakhir dia masuk ke dalam surga. Nama penduduk neraka itu adalah Juhainah. Juhainah ini adalah seseorang yang dia berbuat curang, kemudian dia masuk ke dalam neraka. Kan dicuci dulu tuh sebelum ke surga. Ada daftar nama listnya tuh di neraka. Nah, kalau nama Juhainah ini dipanggil, penduduk neraka yang lainnya itu menangis. Kenapa menangis? Karena setelah nama Juhainah ini dipanggil, malaikat itu, ini udah nggak ada lagi orang yang bisa masuk dalam surga. Jadi Juhainah ini adalah orang yang terakhir dia masuk dalam surga. Dia merangkak masuk ke dalam surga. Daftar terakhir itu ya. Iya. Orang terakhir itu namanya Juhainah. Jangan namanya anak Juhainah ya. Juhainah. Dia merangkak sampai dia terkagum dengan surga itu, sampai dia di emperan di halaman surga itu belum masuk ke itu belum, dia merangkak, ya Allah saya nggak bisa masuk ke surga. Sampai kemudian Allah berfirman kepadanya, Allah izinkan dia untuk masuk ke dalam surga. Sebelum masuk ke surga diam dulu dia, ya pintunya cukup aja nih, kalau bahasa kita mau begitu. Namanya Juhainah, gara-gara curang. Lagi Ustaz, seperti tadi kalau yang non muslim itu boleh kita bagiin, tapi dengan syarat kita beli kambing yang belum cukup umur ya, untuk non muslim. Tapi kalau kita beliin karena non muslimnya banyak, kita beliin hewan yang cukup umur boleh. Hewan cukup? Yang udah cukup umur. Tadi kan Ustaz saya lihat banyak kita beliin aja kambing yang belum, walaupun belum cukup umur gitu ya. Kalau bisa jangan, kalau belum cukup umur. Kalau bisa kalau jangan. untuk Kalau boleh, karena niatnya bukan buat korban sedekah biasa aja. Kayak gini, kayak misalkan kita kan korban kan pakai niat, ya kan? Sama orang tukang daging, dia nyembelih juga sama. Bedanya di mana? Bedanya kan di niat doang. Gitu. Boleh. Jadi ya harus boleh. Ada lagi? Kalau gereja masih kambing keluarga yang Gereja? kasih kambing pada boleh apa enggak? Boleh diambil apa enggak? Ambil aja. Ambil aja. Tapi kalau merasa hati kita nggak tenang begitu, wah ini mah dari orang-orang Muslim, jangan. Balik ke pribadi masing-masing. Biasanya kalau untuk kupon kayaknya sudah terkendali karena kita setiap RT pasti panitia udah mengantisipasi. Cuman masalahnya di saat kita selesai pembagian setiap RT, ini ada urban yang datang lebih banyak, bukan penduduk kita, tapi gimana tuh? Video kita Makanya urban yang dari mana-mana datang tuh biasanya ada yang pada datang, cuman bukan penduduk kita ya. minta kurban, Iya. minta daging kurban. Minta aja dah. Kalau kita pakai kurban, kita makan dulu yang pakai kurban. Kalau ada sisanya ya udah bagiin aja minta, nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting kalau pakai kupon, yang punya kupon harus benar-benar pastikan dia udah dapat apa belum. Kalau belum dapat itu masalahnya. Bagus, memang bagus supaya tertib. Cuma harus perhatikan yang kayak gitu. Ada lagi? Ustaz, kalau yang kurbannya itu atas nama rumah sakit Siloam, itu kan udah udah umum ya. Kita nggak tahu itu individunya ini rumah sakit atau grup massa. Nah, bolehkah hewan kurban itu kita bagikan kepada non muslim di sekitar sini dari hewan kurban? Tapi niat untuk kurban. Niatnya untuk hadiah ya. Dari Siloam biasanya satu ekor kambing. Partisipasi di lingkungan, Iya, misalnya rumah sakit atau mall, karena ada di lingkungan RW 08, biasanya di saat kurban dia selalu mengirimi Satu ekor ya, kambing. satu ekor kambing, tapi dengan atas nama rumah sakit atau Rumah nama sakit.
misalnya belum puasa gitu, Iya. tanpa nama individu gitu. Tanya dulu itu buat korban atau bukan. Kalau buat korban nggak boleh. Kalau selain buat korban nggak masalah, nggak apa-apa. Yang penting bukan buat korban. Sama kayak kita nih. Kita kan kadang suka curang begini. Kita korban satu kambing buat satu keluarga. Boleh nggak? Boleh. Kalau orang yang bilang boleh, nggak boleh. Karena Nabi dasarnya korban kambing buat Keluarga. umat. Tapi maksudnya bukan begitu. Korbannya Nabi kambing buat umatnya karena Nabi posisinya sebagai kepala negara. Nggak mungkin kemudian Nabi itu korbanin aku banyak itu berapa juta orang, ya kan? Kalau posisinya kepala negara itu nggak jadi masalah. Tapi kalau lingkupnya kemudian keluarga ini jadi masalah. Kalau begitu kemudian satu korban buat satu keluarga sepi orang korban, gitu kan? Kalau misalkan posisinya kayak wali kota atau misalkan dia gubernur atau presiden itu nggak masalah. Saya korban buat diri saya, akunya lagi buat masyarakat saya. Itu boleh nggak? Boleh kalau begitu. Tapi kalau dalam lingkup keluarga nggak boleh. Mendingan misalkan tahun ini buat kita, tahun besok buat anak, tahun besok lagi buat istri, begitu aja. Jadi jangan semuanya. Berarti nanti kita sebagai panitia kita harus pertegas ini ya. Iya, Jadi harus rumah sakit dulu. hadiah atau apa namanya korban. Iya, kalau korban nggak boleh. Tapi kan ini korbannya atas nama yang atasnya kan non muslim gitu kan. Kenapa? Kita tahu direktur utama dia non muslim. Iya kan saya bilang tadi. Kalau bukan korban nggak jadi masalah. Kayak misalnya bapak atau ibu ada yang kerja, kemudian bosnya non muslim, dapat gajinya dari mana? Ya non muslim kan? Dia bilang apa enggak? Ya ambil, kalau nggak diambil, Nggak ada cuma kita aja. Jadi kalau pembelian dari non muslim kita ambil korban. Tinggal pribadi kita aja mau terima apa kagak. Hati kita serta yang mana? Begitu. Dah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kepada Allah.